لیکن یا رسول اللہ آپ نے جن کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھے نا حضور، ایک ایک نہیں دو دو پتھر باندھے، جن کے لیے دندان شہید ہوئے، جن کے لیے آپ نے جنگیں کی، جن کے لیے آپ حنین میں اترے، جن کے لیے آپ بدر میں اترے، جن کے لیے آپ احد میں اترے، جن کے لیے آپ نے کربلا میں اپنا گھرانہ لٹایا آقا، جن کے لیے پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ آپ 63 سال کی عمر میں کہتے ہیں میں رفیق اعلیٰ سے ملنے جا رہا ہوں، 63 سال کی عمر میں ابھی داڑھی کے 12 بال بھی سفید نہیں ہوتے ہیں کہ میرے رسول کہتے ہیں جا رہا ہوں۔ کسی نے پوچھا حضور کیوں جا رہے ہیں؟ کہتے اس لیے جا رہا ہوں نا، میرے آنے والے امتی بڑے مجرم و گنہگار ہے، میں جا کر اپنے اللہ کو مناؤں گا اور کہوں گا مولا اگر وہ مجرم ہے تو کیا ہوا، میری نیکیاں بھی تو دیکھ، اللہ وہ پاپی ہے تو کیا ہوا، میری محبوبیت بھی تو دیکھ، اس لیے 63 سال ہی میں چلا جاتا ہوں، کیونکہ اس کو قوم بڑی خوش نصیب ہے جس قوم میں نبی آئے اور ابھی قوم پہ عذاب نہ آئے اور نبی چلا جائے، نبی کا آنا بھی مبارک، نبی کا جانا بھی مبارک، جاؤں گا تمہارا پیش رو ہو کر تمہاری سفارش کروں گا یا رسول اللہ۔ سارا زمانہ کہتا تھا تشریف لائے، لیکن ہم کتنے خوش نصیب، آپ کتنے خوش، یہ لوگ کتنے خوش نصیب، حضور ہم یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ تشریف لائے، ہم تو یہ کہتے ہیں حضور تشریف لا چکے ہیں، لیکن میرے آقا اب میں پریشان ہوں، میں اپنی قوم کو سمجھاؤں کیسے، جن کے لیے آپ نے پتھر باندھے نا آقا وہ 15 اگست تو مناتے ہیں لیکن آپ کا میلاد نہیں مناتے آقا، آقا جن کے لیے آپ کے گھر میں ایک ایک مہینے تک چولہے جلے وہ اپنے چولہے نہیں جلے، وہ اپنے بیٹوں کی پیدائش پر مٹھائی تو بانٹتے ہیں، حالانکہ وہی بیٹا بڑھاپے میں ان کو ڈنڈے مار کے گھر سے نکالنے والا ہے، ان کو گالیاں دینے والا ہے، آقا وہ بیٹے کی پیدائش پر تو مٹھائی بانٹتے ہیں، آقا اگر آپ کی پیدائش پہ کوئی کھجور بانٹتے نا حضور اس پہ شرک کا فتویٰ لگتا ہے یا رسول اللہ۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ آپ تشریف لائیں، آپ تشریف لا چکے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جاہل ہی منع نہیں کرتے، آپ کی میلاد سے عالم بھی منع کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی، وہ پڑھے لکھے جاہل بھی منع کرتے ہیں، ہم حدیثیں پیش کرتے ہیں تو ضعیف کہہ کے انکار کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ اب میں آپ سے فریاد کرتا ہوں، دنیا نے آپ سے کہا ہے نا آپ دیر نہ کریں تشریف لائے، آپ تشریف لا چکے ہیں لیکن اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں، اس وقت یتیموں پہ ظلم ہو رہا تھا تو یتیموں نے کہا تھا دیر نہ کرے تشریف لائے، بیواؤں پہ ظلم ہو رہا تھا انہوں نے کہا دیر نہ کرے تشریف لائے، آقا اب میں بھی اس امت کی طرف سے آپ کو آواز لگاتا ہوں، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو نکلا تھا بڑی شاہ سے وطن سے پردیش میں وہ آگے غریب الغربا ہے، حضور آپ آ چکے لیکن دیر نہ کرے کرم فرمائے، کیونکہ بیت المقدس میں میری بہنیں لٹ رہی ہے، بیت المقدس کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، بیت المقدس میں جوانوں کی لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہی ہے، اے میلاد والے مصطفیٰ آج آپ کی شب میلاد ہے، حضور دیر نہ کرے کرم فرمائے، پھر کسی عمر کو بھیج دے تاکہ بیت المقدس پہ اسلام کا پرچم لہرا جائے یا رسول اللہ۔ جب کعبے پہ بت سجے تھے نا اس وقت مکہ والے کہتے تھے، کعبہ کہتا تھا یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے، آقا آج کعبے پر بت تو نہیں لیکن کعبے پہ بت نما مولوی کھڑے ہیں جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو مردہ کہتے ہیں، آپ کے مصلی اور منبر پہ کھڑے ہو کر کے میلاد والوں پہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، حضور آپ گواہ ہے نا، اسی مکے کے اندر کبھی آمنہ نے میلاد منائی تھی، کبھی عبد المطلب نے، کبھی عباس نے منائی تھی، کبھی ابن مسعود نے، کبھی شاہ ولی اللہ نے، کبھی غوث الاعظم نے، یا رسول اللہ کعبہ خود گواہ ہے کہ اس نے جھوم جھوم کر کہا تھا اب بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا، حضور میں یہ تو نہیں کہتا کہ تشریف لائے، اتنا ضرور کہتا ہوں یا رسول اللہ اب دیر نہ کرے کرم فرمائے، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے، اگر بیت المقدس خطرے میں ہے حضور آپ کا گنبد بھی خطرے میں ہے، آپ کا کعبہ بھی خطرے میں ہے، حضور آپ کی بیٹی کو پیر میں کانٹا چبھے آپ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوتا تھا، حضور 1926 میں نجدیوں نے آپ کی بیٹی کے مزار پہ بلڈوزر چلا دیا، ہاں وہی حلیمہ جس نے آپ کو دودھ پلایا اس کے مزار پہ بلڈوزر چلایا، ہاں آقا وہی عباس جس نے آپ کی میلاد بیان کی تھی اور آپ نے کہا تھا ہنت لہو
शफाअती, तुझ पर मेरी शफाअत हलाल हो गई आका। उसी अब्बास के मजार पे बिल्डोजर चल गया, 10,000 सहाबा के मजार को वीरान कर दिया गया। अब गुंबदे खजरा की बारी कहने के लिए दुश्मने नाहंजार तैयार है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि देर न करे तशरीफ लाए, ये जरूर कहूंगा हुजूर देर न करे करम फरमाए। ए नबियों के इमाम, तेरे इशारे से जब चांद टुकड़े हो सकता है तो तेरे इशारे से मुनकरीन मीलाद खत्म क्यों नहीं हो सकते। या रसूल अल्लाह, मेरा मुल्क हिंदुस्तान भी दुश्मनों के नरगे में है। आगरा में तेरी उम्मत को आका मुशरिक बनाया जा रहा है। राजस्थान की सरजमीन पर तेरे कलमा पढ़ने वाले उम्मतियों को मेरे आका कलमे से दूर किया जा रहा है। एक तरफ तो बुतों के पुजारी है जो उन्हें मुशरिक बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ अपने नफ्स के पुजारी है जो इन्हें शिर्क कह के आपसे दूर करना चाहते हैं। हुजूर मैं आपका फरियादी हूँ, मुझे उम्मीद है आप जरूर आका आप जरूर करम फरमाएंगे आका, इसलिए कि मीलाद की रात है, इस रात कोई महरूम न रहा आका, मैं भी महरूम न रहूंगा। हुजूर हाल ये है मुल्कों में फसादात होते हैं, मुसलमानों की दुकानें जलती हैं, मुसलमानों के मकान जलते हैं, मुसलमानों की बेटियां लुटती है। आका मैं आपसे कहता हूँ देर न करें करम फरमाए आका। लॉजों में हमारी मुस्लिम बच्चियां बिक रही है। हुजूर जिन बेटियों को की पैदाइश पर आपने जन्नती होने का ऐलान किया था वो बच्चियां बिक रही है। हुजूर मासूम मासूम बच्चों को स्कूलों के अंदर भूना जा रहा है। आका लंबी लंबी दाढ़ी वाले भून रहे हैं, लोग उनको गलती से मुसलमान समझ रहे हैं, लेकिन आका हम तो इतना जानते हैं जो मीलाद वाला है वही मुसलमान है, जो मीलाद को शिर्क कहता है वो मुसलमान नहीं। आका वो जालिम बच्चियों को भून रहे हैं, बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। हुजूर देर न करें करम फरमाए ताकि इस उम्मत को फिर इसकी इज्जत रफ्ता मिल जाए, इनकी पामाल हुई इज्जत मिल जाए। या रसूल अल्लाह देर न करे करम फरमाए और गुंबदे खजरा के मरकी हमारी मदद फरमाए, हमारा खोया हुआ वकार हमें अता कर दे, हमारी खोई इज्जत हमें अता कर दे। इसलिए कि आका आप करम करेंगे तो बेड़ा पार होगा, आप करम करेंगे तो इनकलाब आएगा। आका देर न करे करम फरमाए फिर ख्वाजा के हिंदुस्तान पर ख्वाजा वालों की हुकूमत हो जाए। या रसूल अल्लाह देर न करे, शाम लुट रहा है, इराक में दाइश ने मुसलमानों की गर्दन पे छुरियां रख दी है। हुजूर ये आपके वही उम्मती तो है जिनकी मोहब्बत में पूरी पूरी रात आप रोते थे आका। आज शबे मिलाद आका देर न करे करम फरमाए और इस उम्मत की तकदीर को संवार दे, सोए हुए मुकद्दर को बेदार कर दे। अब तुम लोग अपने दिल के कानों को वाह कर लो, खोल दो, शायद किसी के कान में लब्बैक की आवाज आ जाए। ओ सुन्नियों, हमारे नबी की आमद की राज आज की रात है। पड़ोसी के घर बेटा पैदा होता है, पड़ोसी खुशी नहीं मनाता, लेकिन जो इसके घर होता है ना वो खुशी मनाता है। तो इंसान को बोलना नहीं पड़ता कि फलां का बेटा, फलां के पोता आया, फलां का भतीजा आया, फलां को भाई आया। बाप को खुशी मनाते देखा, लोग कहते बेटा आ गया इसलिए खुशी मना रहा है। दादा को खुशी मनाते देखा, लोग कहते पोता आ गया इसलिए खुशी मना रहा है। यानी जिसके घर आमद होती है और जिसका रिश्तेदार आता है खुशी वो मनाता है, ऐरा गैरा पड़ोसी खुशी नहीं मनाता। अब मुसलमानों तुम पहचान लो नबी का कौन है, किसका रिश्ता नबी से है। जिसके घर पे परचम देखो समझ जाओ इसका नबी आया, जिसके घर पे लाइटिंग देखो समझ जाओ इसका नबी आया, जिसकी गली की सजावट देखो समझ दो इसका नबी आया। जिनके घर पे अंधेरा है उनका तो कोई रिश्ता ही नहीं है। रिश्तेदार की आमद पे खुशी मनती है, अजनबियों की आमद पे नहीं। मेरा मुस्तफा हमारा रिश्तेदार है। रिश्तेदार इस तरह से माँ का रिश्ता नहीं, बाप का रिश्ता नहीं, भाई का रिश्ता नहीं, चचा का रिश्ता नहीं, पोते का रिश्ता नहीं। सारे रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता वो हमारे नबी है, हम उनके उम्मती है। ये वो रिश्ता है जो कयामत में भी टूट नहीं सकता। इसीलिए तो नबी ये नहीं कहेंगे मेरी औलाद को बख्श दे, मेरे चचा को बख्श दे, मेरे भतीजे को बख्श दे, मेरी बेटी को बख्श दे, मेरे बेटे को बख्श दे। कहेंगे रब्बे हबली उम्मती, मेरी उम्मत को बख्श दे। इसलिए कि बेटी के लिए दुआ करे, उम्मत छूट सकती है लेकिन उम्मत के लिए करे। उम्मत में तो बेटी भी शामिल है, भाई भी शामिल है, सब शामिल है। इसलिए वो और रिश्ता है। तो यारो सब अपने अपने रिश्तेदारों की आमद में खुशियां करते हैं। अगर कोई तुम्हें कहे ना माना तो कहा जा तेरे घर जब आएगा तब तुझे जवाब दूंगा। तू अपने यहाँ आमद पे खुशी मनाता है। मेरे घर आए हैं प्यारे नबी, मेरे घर आए हैं प्यारे नबी, मेरा घर चमकाए हैं प्यारे नबी, मेरा मुकद्दर चमकाए प्यारे नबी। आज घर रूहानी तौर पे आके मेरा मुकद्दर चमका रहे हैं, कल मेरी कब्र में आके मेरी कब्र